बशीरहाट में शादी, पहचान छिपाने और कथित प्रताड़ना का आरोप। महिला ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट इलाके में एक महिला ने अपने पति पर शादी से पहले अपनी पहचान छिपाने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और लंबे समय तक मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर महिला ने बशीरहाट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन्होंने अदालत का भी दरवाजा खटखटाया है। मामला बशीरहाट नगरपालिका के वार्ड नंबर 19 के नेओड़ा इलाके का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता महुआ सरकार का दावा है कि वर्ष 2012 में उन्होंने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर मुस्तफिजुर गाजी नामक व्यक्ति से शादी की थी। महुआ का आरोप है कि शादी के समय उनके पति ने अपना नाम बप्पा बनर्जी बताया था। महुआ के मुताबिक शादी के लगभग 5 महीने बाद कुछ दस्तावेजों के जरिए उन्हें अपने पति की वास्तविक पहचान के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और उनका आरोप है कि उन्हें मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उन पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। उनके अनुसार विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी और बाद में परिवार के दबाव में उन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ा। उनका नाम भी बदलकर तानजा गाजी कर दिया गया और सोशल मीडिया पर भी इसी नाम का इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाया गया। वर्ष 2016 में दंपति के एक बेटे का जन्म हुआ। महुआ का आरोप है कि इसके बाद भी उनके पति के दूसरी महिलाओं के साथ संबंध थे। हालांकि इन सभी आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अभी नहीं हुई है। महिला का दावा है कि वर्ष 2023 में वह किसी तरह ससुराल से निकलकर कोलकाता में अपने रिश्तेदार के घर पहुंची। उनका आरोप है कि उन्होंने कई बार अपने बच्चे को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां भी दी गई। अब शुक्रवार को महुआ सरकार ने बशीरहाट थाने में अपने पति मुस्तफिजुर गाजी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अदालत में भी न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के वकील कालीचरण मंडल का कहना है कि यदि लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो मामले में कानून के तहत उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं महुआ सरकार ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने कई वर्षों तक कथित प्रताड़ना झेली है और वह चाहती हैं कि किसी दूसरी महिला को ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े। फिलहाल पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पहचान छिपाने, जबरन धर्म परिवर्तन, प्रताड़ना और अन्य आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। इसीलिए इस मामले को फिलहाल आरोपों और शिकायत के आधार पर ही देखा जा रहा है। বিয়ে হয়েছিল যখন আমাদের মানে প্রেমের বিয়ে, কিন্তু ও প্রথম পরিচয় দিয়েছিল ও হিন্দু, নাম বলেছিল বাপ্পা ব্যানার্জি। রেজিস্ট্রি করার পর যখন আমি পেপার হাতে পাই তখন দেখলাম ওর নাম মুস্তাফিজুর রহমান গাজী, একজন মুসলিম। তো আমি ঝামেলা করলাম, কিন্তু আমাকে তখন বললো যে না, এখন তো ঝামেলা করে কিছু নেই, রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে খুন করে দেবো। আর শুধু তাই নয়, ওর সঙ্গে থাকতে হলে বাঁচতে তো দেবেই না, উপরন্তু আমাকে ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। তো তখন আমি সবার অবাধ্য হয়ে চলে এসেছি, আমার ফেরার কোনো পথ নেই। আমি ওর কথা মতো আর কি করলাম, আমার ধর্ম পরিবর্তন করা হলো জোর করে। 3 মাস পর থেকে বাড়ির সবার তো অত্যাচারও শুরু হয়ে গেল, ওর বাবা মা এবং ওর শারীরিক মানসিক সব প্রকার। 2013 সালে ওর বাবা আমাকে শ্লীলতাহানি করতে শুরু করে, একাধিকবার আমাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। তারপর আমি আর কি পালিয়ে থানা পুলিশের একটা চেষ্টা করি, কিন্তু ওদের হাত এত লম্বা, সেখান থেকে আমাকে মারধর করে নিয়ে আসে, বাড়িতে এনে আটকে রাখে প্রায় 12 দিন। আধ পেটা খেতে দিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে গায়ে হাত তুলতো, এমনকি ওদের কাছে বন্দুকও থাকে। আমাকে মাথায় বন্দুক ধরে মেরে ফেলার হুমকি দিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। এই অত্যাচার চলতে চলতে জোর করে বাচ্চা নেওয়ার জন্য, রাজি না হলে মারধর করেই আমার একটা পুত্র সন্তান হয় 2016-তে। তার মধ্যে থেকেই ও এই নোংরামিগুলো তো চালিয়ে যেতেই থাকে। সাথে ওর কাজ হলো বেআইনি অস্ত্র পাচার করা, নেশার জিনিস মানে ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার করা, বিভিন্ন ছোট ছোট পাউডারের প্যাকেট থাকতো, ওগুলোকে কি বলে আমি জানি না, ওগুলো দিয়ে নেশা করে। আর বাড়িতে বিভিন্ন লোক আসতো ব্যবসার জন্য। যখন লোক আসতো আমাকে ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখা হতো, আর ও বিভিন্ন মেয়েদেরকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসতো, তখন আমাকে দরজা বন্ধ করে রাখা হতো। এটা কত বছর ধরে চলছে? এটা চলছে 2013 থেকে 20 পর্যন্ত। 21 থেকে ও মানে আরো মারাত্মক হয়ে গেল, বাড়িতেই ঢুকতো না, প্রায় দিন ভোর রাতে বাড়ি আসতো, প্রচন্ড নেশা করে, কিছু বললে আমাকে চরম মারধর করতো। 2015-তে একবার আমাকে তো মানে মেরে নাক মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। আমার রীতিমতো এক নার্সিংহোমে ট্রিটমেন্টও হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত কোনো প্রমাণপত্র আমার কাছে নেই, কারণ কাগজগুলো ওদের বাড়িতে। আর তারপর 2021-এ NDPS অ্যাটেম্প্ট টু মার্ডার, ডাকাতি,
বাইক ছিনতাই, এই কেসে ওর 2 বছরের জেল হয়। এই কাজগুলো কন্টিনিউ করে যাচ্ছে। ওর বাড়িতে বিভিন্ন প্রকারের বাইক আছে যেগুলোর কোনো কাগজপত্র নেই, চোরাই। তারপর ওর জেল হওয়ার পর জেলের ভেতর থেকে আমাকে হুমকি দিতে থাকে যে আমাকে খুন করে দেবে। ও জেল থেকে বেরোয় 2023-এ। তার 1 মাস আগে থেকে হ্যাঁ, আমার উপর শারীরিক মানসিক অত্যাচার তো শুরু করলো, ওর বাড়ির লোকও সাথে শুরু করলো। ও জেল থেকে বেরোনোর আগে আমি ভোর রাতে আর কি 4:30-5টা নাগাদ আমি পালিয়ে যাই। কিচ্ছু নিতে পারিনি, বাচ্চাটাকেও ফেলে আমি পালাই প্রাণের ভয়ে। তো তারপর আমার বাপের বাড়িতে লোক পাঠায়, গুন্ডা পাঠিয়ে বলে যে আমি যেন ভালোভাবে ডিভোর্স দিয়ে দিই, নয়তো আমাকে দেখে নেবে, আমাকে খুন করবে। তো সেখান থেকে ওর সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, কিন্তু বারে বারে আমার বাড়িতে লোক পাঠিয়ে পালিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে? আমি আত্মগোপন করেই আছি। কোথায়? মানে জায়গার নাম বলতে পারবেন? আমি কলকাতার মধ্যেই থাকি। আচ্ছা, এখন কি চাইছেন? আমি চাইছি ওর চরম শাস্তি হোক, কারণ আমার সাথে যেটা করেছে ও আরো মেয়েদের সাথে একই জিনিসই করছে। এবং আমি খবর পেয়েছি 28 থেকে 30 তারিখের মধ্যেও আর একটা বিয়ে করেছে আমার সাথে রেজিস্ট্রি থাকা সত্ত্বেও। আপনার কি ডিভোর্স হয়েছে? আমাদের ডিভোর্স হয়নি। ও আমাকে জোর করে ডিভোর্স চাইছিল, কোনো খোরপোশ ছাড়া। আমি রাজি হইনি বলে ডিভোর্সটা এখনো হয়নি। আপনাকে জোর করে কি ধর্ম পরিবর্তন করা হয়েছে? হ্যাঁ, জোর করে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কি করা হয়েছে? জোর করে আমাকে মারধর করে রীতিমতো। কি করেছে? ধর্ম পরিবর্তন? মুসলিম করে। আমি হিন্দু, আমার নাম মহুয়া সরকার, আমি সনাতনী ঘরের মেয়ে। আমাকে জোর করে মুসলিম করে। হ্যাঁ, আমাকে নামাজ পড়তে বাধ্য করা হয়, এমনকি গরুর মাংসও খাওয়ানো হয় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। নাগুলো করলে আমাকে মারধর করা হতো। আপনি কি চাইছেন? আমি চাইছি ওর চরম শাস্তি হোক। ও এই যে কাজটা করেছে এর জন্য ওর চরম শাস্তি হোক। আর আমি এটাই সাহায্য চাইছি যে আমার বাচ্চাটাকে আমি ফেরত নিয়ে আমি একটা সুস্থ জীবনে বাঁচতে চাই, ওর ছাদ থেকে সরিয়ে। সনাতনী হিসেবে? হ্যাঁ, সনাতনী হিসাবে আমি বাঁচতে চাই। অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে সমাজে দেখবেন এটা একটা অবক্ষয়, সমাজে একটা বার্তা যাচ্ছে। এক শ্রেণীর মানুষ, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, ধর্মকে ব্যবহার করে একটা 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 মিসকন্ডাক্ট বা যাই বলুন না কেন, তাকে যে প্রতারণামূলক অভিসন্ধি, এইটা কিন্তু সমাজে একটা ভীষণভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমার বার্তা হচ্ছে যে সমাজে যাতে ভালোবাসা হতেই পারে, কিন্তু ভালোবাসার নামে মিথ্যে একটা পরিবেশন করে মিথ্যে তথ্য দিয়ে যদি কেউ তাকে, তার উদ্দেশ্য অন্যরকম থাকে, যে তাকে ভালোবাসার কথা বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এবং মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে তার নাম মিথ্যে বলে, ধর্ম মিথ্যে বলে, তাহলে আমার মনে হয় সমাজে এটা কোনো মুসলিম সমাজ বলুন বা হিন্দু সমাজ বলুন, সেটা ভালোভাবে নেবে না। কারণ ধর্ম একটা এমন জিনিস বর্তমানে দেখছেন সব জায়গায়, প্রত্যেকটাকে কলঙ্কিত করছে, প্রত্যেক ধর্মকেই কলঙ্কিত করছে। এই কি আইনি, মানে কি এর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ থাকবে? অভিযোগটা থাকবে যে প্রতারণামূলক অভিসন্ধি। আমরা মূলত চাইছি যে প্রতারণামূলক অভিসন্ধি করে এই যে মেয়েটাকে দিনের পর দিন একটা কনভার্ট করানো হলো, কনভার্ট করিয়ে তার সঙ্গে এবং কনভার্ট করানোর আগে পর্যন্ত তাকে, যাতে সে হিন্দু পরিচয় নিল এবং তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলো। পরবর্তীতে যখন মেয়েটা দেখলো যে আমি হেল্পলেস, যে আমি এখন আর আমার কোনো উপায় নেই, তখন সে বিয়ের একটা কথা বলল। দেখুন, আন্ডার সেকশন স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে কিন্তু সে বিয়ে করতেই পারে, কিন্তু সে কিন্তু মুসলিমে কনভার্ট করলো এবং করিয়ে নিয়ে তাকে মুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের নথিভুক্ত করানোর পর জোর করে এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কনভার্ট করিয়ে এখন সে পরিচয় দিচ্ছে সে একজন মুসলিম। এটা আমার মনে হয়, এবং তাকে দিয়ে জোর করে তার ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিস্থাপন করা, আমার মনে হয় সমাজে এটা খুব খারাপ বার্তা যাচ্ছে। আমার অভিযোগ, প্রশাসনে আমরা একটা কমপ্লেন করছি। প্রশাসন অ্যাজ পার আইনে যা আছে প্রশাসন তার তদন্ত করবে, তারপরে যা হবার সেটা হবে। এখন বিচারাধীন অবস্থায়, এর বাইরে আমি আর কিছু বলতে পারবো না।